मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सांझियां विचारां लैके अज हाजिर हाँ। तो मेरे साथी प्रजेंटर तरजन मेहे हुणी कुछ निजी कारणों करके अज आ नहीं सके। जिस तरह तुहानूं पता है कि असीं इस प्रोग्राम दे विच उन्हां मसलियां उन्हां इशूज़ बारे गल करदे हां जिहड़े कि साडे समाज नाल संबंधित हुंदे आ ते साडी पूरी कोशिश हुंदी है कि असीं उन्हां मसलियां दी गल करिए जिन्हां करके साडे समाज विच कई तरह के वितकरे, कई तरह दी नफरतावां, कई तरह दी कड़तनां ते कई तरह दी होर जिहड़ियां रंजिशां हैगियां वो पैदा हुंदियां। ते साडी पूरी कोशिश हुंदी है कि असीं तुहाडे नाल टैलीफोन के राहीं संवाद रचा के डिस्कशन करके चर्चा करके कुछ इहो जिहे जिहड़े मसले है उन्हां दी कोई विग्यानक सेध तुहानूं दे सकीए अते असीं उन्हां मसलियां बारे चंगी तरह उन्हां नूं चंगी तरह रिड़ के उहदे जो भी सानूं हल लभदे हैगे आ उन्हां बारे असीं गल करिए तां कि असीं अपने बर्ताव विच तब्दीली लिया सकीए। तो अज भी जो मसला मैं तुहाडे नाल जिहड़ा हैगा वो जिहदे बारे संवाद रचाउणा चाहुंदा हैगा वो ये है कि असीं अपने समाज विच जदों देखदे हां एशियन भाईचारे की मैं गल करदा, चाहे तुहाडा कोई भी अकीदा है, चाहे तुसीं सिख धर्म नूं यकीन सिख धर्म में यकीन करते हो, चाहे हिंदू धर्म में करते हो, चाहे तुसीं जिहड़ा हैगा इस्लाम में यकीन करते जां बुद्धिज़म में करते जां जैनिज़म जां किसी भी जां नहीं भी यकीन करते, पर असीं इस समाज के एक अंग हाँ। पर साडे समाज दे विच कुछ इहो जिहियां कड़तनां, कुछ इहो जिहियां जहर ते इहो जिहियां नफरतावां हैगियां जिहड़ियां सानूं एक दूजे तों परे करदियां ते कई बारी असीं जाणे अनजाणे विच ये भुल जन्ने आ कि साडे बर्ताव दे नाल साडी कहणी ते करनी दे विच जानी कि जिहड़ा फर्क हुंदा हैगा जदों जो कुछ असीं करदे हां बर्ताव दे विच ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ दूसरे ਤੇ कितना ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜਿਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, वो चन्न का टोटा होना चाहिए, वह रंग दुध वर्गा होना चाहिए, वो तो जी चिट्टी होनी चाहिए। तो असी ये भी कोशिश करते हैं कि जोड़ा साड़ा जवाई राजा बनना है वह रंग भी बड़ा चिट्टा हो। ये जी गल हैगी आ उस बंदे ते जिहदा कि जिस बच्चे का चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है जिहदा रंग काला है उहदे पिछे साइंटिफिक रीजनस कुछ होर हैगे आ, पर असी जिहड़ा उहनूं जिहड़े ताने मिहणे दे के ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਛ ਸਾਂਵਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। फिर यानी कि जो वह रंग काला है तो फिर उदों भी डबल जैपडी जिन्होंने मैं कहना होंदा है, फिर एक किस्म की डबल जी हैगी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन तो वो जोड़ा है वितकरा इनके होंदा। तो जे किते उहदा कद भी छोटा हो तो फिर यानी कि ट्रिपल जैपडी यानी कि हो सकती, जे किस तरह की कोई डिसबिलिटी हुई फिर क्वाड्रूपल जी हैगी जैपडी उन्होंने होंदी है। तो मैं समझदा भी अज जो मैं तुहाडे नाल डिस्कशन करनी चाहुंदा है वो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ UK ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0121502430 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ 0044 ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। तो साडी टैलीफोन लाइन्स खुलियां हैगियां तो मैं तुहाडे कोलों जिहड़ा हैगा जानना चाहुंदा कि असीं काले रंग नूं इन्नी नफरत क्यों करदे हैगे। तो ईवन जदों मैं
ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਲਾ ਧਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੈਗੁਰ ਕਾਰ ਲਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ BMW ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੋਕ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਪਰਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਲਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਰੰਗ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਾਨੀ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੋਰਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਠੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਾਰਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡਾ 0121 502 4304 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0121 502 4304 ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0044 ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 0044 121 502 4304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
तो की है जी की असी कभी सोचा है भी वो जो असी कोई गल गलत कहनी किसी ने तू तो भी काला कलूटा है, तू तो जी फलाना धमकाना है, जां उन्होंने जात नाल जोड़ के तो वह फिर जानी कि गल करनी, जानी कि जां जिहड़े है गंदे भारे काम है तू जानी कि उन्होंने लायक है भी ये कित्थे तक जिहड़ा है इंसानियत के तौर पर जान के जां असीं जे विग्यानक सोच नाल इहनूं देखीए तो कित्थे गल ये खड़दी है कि साडा ये हक हैगा भी असीं किसी नूं ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਪ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਬਿਹੋਲਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। तो मैं यानी कि थोड़ा टैलीफोन कॉल्स की वेट कर रहा तुसीं जो नंबर है कमा सकते हैं 0121 502 4304 जे तुसीं बरतानिया विचों टैलीफोन कर रहे हैं तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहरों टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 121 502 4304 जिहड़ा हैगा वो नंबर घुमाना पऊगा। मैं तो बोलदा हैलो जी कौन ते जी कित्थों बोलदे जी? वेलकम है जी। हेलो मोहतरा साहब, जय गुरुदेव जी, गगन बोल रहा कोवेंट्री। हाँ जी जय गुरुदेव जी, की कहना चाहोगे? बस इन्नी गल करनी सी मल्होत्रा साहब बई गल हुंदी आ गुणां दी। हाँ जी करो गल, तुसीं अपना टैलीविजन नूं आवाज़ घट कर लो जां उहनूं बंद कर लो। हेलो गुणां नूं देखना चाहिदा। हाँ जी ते ना कि रंगां नूं। जिहड़ा रंग दी चक्कर है ये जे डिफरेंसिस होंदे आ ਉਹ सोसाइटी ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਕਿਹੜੀ सोसाइटी ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਕਹ ਲਈਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਨੂੰ। पर असीं कॉलेजां विच इंडिया के कॉलेज यूनीवर्सिटी तक पढ़े हुए हैं, मैनूं पता उत्थे किद्दां हुंदी, उत्थे यही चक्कर चलदा। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਬਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਈਵਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ।
ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੌਪਿਕ ਟੁਡੇ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 01215024 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044125024 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਗੋਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਣ ਰੰਗ ਰਤਲਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਮਤਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸਿੱਧ ਬਲੀ ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਨੁਟੰਕੀ ਚਾਤਰ ਸਪੇਰੇ ਨੇ। ਨਾਗਵਲ ਐਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਾਨ ਕੜਕੀ ਫਸਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸਖਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਗੋਰਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੌਣ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰੰਗ ਰਤਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਮਤਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੇ ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਤੌੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੌੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਰੰਗ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਭੀਏ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੋ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਭਿਅਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਿਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਜੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫਰ ਬਣਿਆ ਹਥਿਆਰਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੱਸ ਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 0121 502 4304 ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044 ਮੂਹਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਪਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਡਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਅ ਪਰਸਨ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਕੋਈ ਮਧਰਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੱਢੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੋਟ ਆਲ ਦ ਗਿਫਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ that is very very wrong, ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਣ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੋਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਮਨ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਕਈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੈਗੋਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸਿਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਨਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਡਡਲੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀੜੇ ਪਨਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਰਕ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਮਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਵਾਜ਼ FM 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੌੜੀ ਕਾਲੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਬਈ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੌਲਾ ਝਾਟਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕਲਫ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਫ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਫ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਬੱਗੇ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਨਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸਕਿਨ ਕਲਰ। ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 20, 22, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੂਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0121502430 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੋ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਦਾ ਲਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ देयर आर मोर दैन 67 यानी कि वर्ड्स है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਾਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਆਲੜਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਨ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੀਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਐਨੀਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਸ਼ਰਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੈ।
ਜਦ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। And I found most beautiful people in every Indian community or every other community। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਆ, ਡਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਨੁਕਸ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਆ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੀਪਲ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੀਪਲ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਮੈਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਲੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ, ਆਓ ਇਸ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਲੜਕੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਰਕ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਸਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਅਪਟਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਰਕਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਲਿਸਟ ਦਿਸਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰੈਸ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਇਹ ਪਾਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਸ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਰੰਗ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਈਵਨ ਅਫਰੀਕਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਚ ਵਿਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0121-502-4304 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 0044-121-502-4304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, मैं अर्चना बोल रही हूँ यहाँ से। हाँ जी अर्चना जी, की कहना चाहोगे? मैं इसके लिए बोल कि जो अभी भाई सब बोल कर गए हैं वो बहुत ही अच्छा बोल के गए हैं, एक एक लफ्ज़ उनका बहुत ही अच्छा था। पर हमारे जो लोग हैं, हम अपने बच्चों को जब बच्चे बड़े होते हैं तभी से शुरू कर देते हैं उनको काला सफ़ेद का बताना कि काला नहीं अच्छा, सफ़ेद अच्छा है। जब भी हम कहीं जाते हैं, कपड़ा खरीदने भी जाते हैं, जब कुछ भी लेने जाते हैं तो लाइट कलर लेंगे, डार्क कलर नहीं लेना है, ये हम शुरू से ही सिखाते हैं। और बाद में जब ये जो काला और सफ़ेद रंग है, ये हलवाई की मिठाई की तरह है, देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, पर जब इसको खाया जाए उसके बाद जब तुम्हारा उसका असर होता है तुम्हारे ऊपर, वो उससे पता चलता है कि ये मिठाई कैसी थी। इसी तरह जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, शुरू में तो हम गोरे ही देखते हैं, पर जब शादी हो जाती है उसके बाद में उसमें उस गोरे रंग को जो कि हमने बड़ी अच्छी तरह से लेकर आए, परख के लेकर आए, उसमें हम अवगुण निकालने शुरू कर देते हैं। ये तो अच्छा नहीं है, ये कहाँ हम फंस गए, हम कहाँ ये हो गए। तो मैं सोचती हूँ कि ये इस चीज़ से हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें दिल देखना चाहिए, इंसान दिल का काला ना हो। ये शरीर शक्ल से काला हो कोई बात नहीं, पर दिल का काला नहीं होना चाहिए। पर जो दिल है वो हमें दिखता नहीं, क्योंकि हम बाहरी रूप देखते हैं, आंतरिक रूप तो हम देखते ही नहीं कि अंदर से वो इंसान कैसा है। अगर मैं जाऊँ रिलीजन की तरफ, तो हमारे लॉर्ड कृष्णा जो है वो काले हैं, क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? हम सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने गोरी राधा थी, उसे काले किशन जी से प्यार किया, और आज हम लोग सब उनकी पूजा करते हैं। और फिर दूसरी बात, जो एक गाना चला, लैला भी थी काली, ये किस्सा मशहूर है। ये मजनू ही जान सकता है वो काली लैला कितनी प्यारी थी, उसके लिए उसकी जान थी। और इसी तरह एक गाना बना, काला शाह हमारा बनाया हुआ गाना। और एक यह, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। काले जो लोग हैं, ये मत सोचो कि वो काले, उनके दिल देखो, उनके साथ निकल के देखो। और हमें तो इन गोरों से सीखना चाहिए। ये गोरी लड़कियां या गोरे लोग हैं, ये कालों से शादी करते हैं, पर अफ्रीकन लोगों से, कालों से शादी कर लेते हैं, हमारे इंडियन से शादी करते हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हमारे कलर जो है इंडियंस काले हैं, ये सुंदर नहीं, ये अच्छे नहीं, ये है। और बड़ी बारी जब फ्यूनरल होता है, हमारे लोग व्हाइट कपड़े डाल के जाते हैं, और जो गोरे जो लोग हैं ये काले कपड़े डाल के जाते हैं। तो ये, पर हम लोग जो है हर चीज को व्हाइट में हमने चेंज किया है। अभी व्हाइट सफेद होना चाहिए। पर जो एक बहन बोल के गई है कि ब्यूटी से तुम्हें अपने अंदर देखनी पड़ती है, विद इन द पर्सन देखनी पड़ती है, जो तुम्हें बाहर से दिखाई नहीं देती। तो पर दूसरी तरफ देखो, फ्रूट देखो, हमारे काले रंग के फ्रूट जैसे काले जामुन,
अरे जामुन कितने काले हैं, कितने सुंदर है, या ब्लूबेरीज देखो, शहतूत देखो, प्लम्स देखो, सब्जियां देखो, जो बैंगन है कितने स्वाद है, कितने टेस्टी है। इसी तरह हम उनको जब हमें इंसान क्या बाहरी रूप ना देखकर आंतरिक रूप देखना चाहिए कि वो अंदर से कैसा है। और ऐसे जो लड़कियां हैं जिनके रंग सांवले हैं या डार्क कलर के हैं, कभी उनके दिलों से जाकर पूछो कि उनके दिलों पर क्या बीतती है। अगर आप ये सोचेंगे एक बार तो तुम्हें ये याद हो, तुम्हें मालूम होगा कि वो लड़कियां कितनी दिल की अच्छी हैं। ऐसी लड़कियों को जब आप घर पे लेके आएंगे या ऐसा लड़का घर पे लाएंगे और मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि तुम ये सोचोगे कि आपको कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बहू मिली या जवाई मिला, वो आपके कितनी इज्जत करेंगे। गोरे रंग तो उसको, जो गोरे की लड़कियां या लड़के, मैं नहीं कहती वो बुरे हैं, पर वो शुरू छोटे बचपन से ही उनको लोग ना, है कुड़ी कितनी प्यारी है, लड़की ये कितनी गोरी है, वो शुरू से ही हाई फाई में उड़ने लग जाते हैं। और जब वो तुम्हारे घरों में आते हैं वो ये एक्सपेक्टेशन पूरा करते हैं आपसे कि आप काम करो, मैं तो तैयार हो रही हूँ। वो सारा समय अपनी मेंटेनेंस में लगाती हैं, क्रीमें खरीदती हैं, महंगी महंगी क्रीमें, जिससे वो और सुंदर लगे। सिर्फ वो अपनी सुंदरता को कायम करने के लिए घर का काम भी नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं घर में नौकर रखे जाए कि उनकी स्किन खराब ना हो जाए, कि उनके हाथ खराब ना हो जाए। और ये सारा काम ये गोरी लड़कियां करती हैं। नॉट गोरियां, मैं फिर भी ये कहती हूँ, सारी नहीं है एक तरह, पर मोस्ट ऑफ देम लाइक ऐसे ही हैं। और चाहे लड़के भी हों, आप फिर भी मैं कहती हूँ हमारे लोग ऐसे हैं, अगर लड़का पढ़ा लिखा पैसे वाला होगा तो अपनी बेटियों की, गोरी बेटियों की शादी भी उनके साथ कर देंगे, क्योंकि मनी, क्योंकि पैसा है। पर अपने बेटे जो काले हैं उसके लिए काली लड़की नहीं लेके आएंगे, उसके लिए भी वो लड़की गोरी ही ढूंढेंगे। हम पैसे वाले हैं, हम गोरे, हम ये भी नहीं सोचेंगे हमारा रंग कैसा है, हमें अपने रंग। अगर आपको इसका मतलब आप काले लड़के हो, आपका रंग डार्क है, तो इसका मतलब तुम लड़की व्हाइट ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब ये है गोरी ढूंढ रहे हो, इसका तुम्हें अपने कलर से नफरत है। थैंक यू बहुत मेहरबानी अर्चना जी। ये तुसी अर्चना जी जिस तरह मैं गल की सी जोड़ा बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे कॉलर्स ने यानी कि अज बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन की है, बड़ी सारू कंट्रीब्यूशन। जे असीं इत्थों कुछ लर्न कर सकी तो मैं समझदा असीं समाज नूं एक विज्ञानक सोच देवांगे, एक तर्क से सोचने लिए मजबूर करांगे ताकि एक नरोए समाज की असीं सिरजना कर सकीए। मैं सारे कॉलर्स का एक बार फिर बहुत धन्यवादी हाँ। तो अगले हफ्ते जोड़ा है असीं एक होर इशू बारे गल करांगे जोड़ा कि आम लोगों नाल संबंधित है। तो मैं जोड़ा है जे गलबात मैं करदा सी जां इनके कॉलर्स ने किते गल करदे ते कोई गलती हो तो मैं सारिਆਂ ਲਈ जोड़ा है माफ़ी मंगदा तुहाडे तों। ते क्योंकि गल करदे किसी न किसी वेले कोई गलत शब्द भी बोल हो जांदा, साडा कोई मतलब नहीं है किसी नूं हर्ट करन दा। ते मैं कांशी टैलीविजन दा ते अपनी मैनेजमेंट कमेटी दा ते टैक्नीशियन साहब दा तो भी बहुत धन्यवादी हाँ। तो उन जोड़े यानी कि इस प्रोग्राम में सफल बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा पाते हैं। तुहाडी कॉल्स दी अगले हफ्ते फिर जी हैगी सानू वेट रहूगी। तो मैं जोड़ा है अगले हफ्ते तुहाडे नाल फिर एक नवे इशू बारे तो नवी यानी गलबात लई जोड़ा है तुहाडी वेट करूँगा। तो जोड़ा साडा अज दा प्रोग्राम है वह नील इन फ्यू सैकेंड्स खत्म हो रहा। तो मैं तुहाडे तो जोड़ा है बड़ी जल्दी इजाजत यानी कि लै रहा है। तो अगले हफ्ते तुहानूं यानी कि मिलण दा वादा करदा, इत्थे मैं बस करदा। वेल डन, थैंक यू वेरी मच जी। मैं तुहानूं अगले हफ्ते फिर मिलदा जी। ओके जी, बाय बाय।